الحديث الثاني والأربعون 42 حديث. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقرأ حديث قد يكين حديث. أنس رضي الله عنه من رواية Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mutlu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet Allah Teala Allah Teala izledi. Hadis-i kudusi. Bu hadis-i kudusi bu manisi dağı sözü dağı Allah Teala. Hadis-i kudusinin anlatıması manisi dağı sözü dağı Allah Teala. Kemiler acırata sözü Peygamberimizin manisi Allah Teala. Bu en kurası en Kur'an'ın tamam sözü dağı manisi dağı Allah katarlı. Yine Allah sana ayıttı. Ya ibn Adem, o adam olası dedi. Bu yerde o adam balası deyip aytkandan maksat жалпы adam cinsine, adam balasına tanıp adamın degen barısına tanıp. Barısın жалпы öz için alır. İnneke ma da'utani ve racavtani, sen bana dua kılsan, jana menden eşkaçan ümitini üzbösöm, albatta men senin күнөөлөрүңдү кечирем, senin күнөөлөрүң кандай болбосун дейт. Вала убали. Карабыз. Ya ibn Adem, ey adam balası, لو بلغت ذنوبك عنان السماء. O adam balası, eğer senin күнөөлөрүң asmanlardагы bulutlarga чейин жетсе дейт. Asmanlardагы bulutlarga чейин жетсе дагы, ثم استغفرتني. Keyin menden kechirim сурасаң, истигфар айтып kechirim сурасаң, men seni keçireyim. Ya ibn Adem, o adam balası. Eğer sen bana yerдің қалғы толы қаталары менен келсең, күнөөлөр менен келсең, ثم لقيتني, кейін мага لا تشرك به شيئا. Кейін мага ошол ширк келтирбеген абалда жолуксаң, жер толы күнөөлөр менен келсең, бирок мага ширк келтирген абалда жолукканың жоксуң. Ширк келтирген абалда жолукпасаң, لا تيتك بقرابها مغفرة. Men sağa yerдің қалғы толы кечирим менен келем дейт. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet kılan hadis ve kâle hadisun hasanun sahih. Hasan sahih hadis. İsnadında hiç kadar zayıflık yeri yok. Bu da sahih hadis. Bu hadis İmam An-Nawawi rahimahullah'ın aklıqat hadisi. Bu hadisi kudusi endi buga чейин İmam An-Nawawi rahimahullah 40 hadis dep аталган китебинде 2 hadis кошуп 42 hadis кылып койгон. Keyin anan İmam Ar-Rajab rahimahullah, İmam Rajab rahimahullah dagı 8 hadis koşup koygan. Oşo 50 hadis boldu. Bирок биз 40 hadis dep аталганына байланыштуу 42 hadis bilen inşallah çektelebиз. Bu hadiste tozoktan kutuluğunun en negizgi sebebi aytılgan. Birinci dua. Jana ошондой үмүт. İkincisi istiğfar, üçüncüsü tavhid. Burası tozoktan tutulunun en negizli sebebi. Birincisi dua, ümit, ikincisi istiğfar, kechirim soru. Üçüncüsü tavhid eken. Burası üç nerse, şu hadiste var. Burası üç nerse tozoktan tutulunun en negizli sebebi eken. Bu hadisin her bir sözünü toxtalım. Allah Teala, Allah Teala ya ibn Adem. İnneke ma da'utani ve racavtani gafartu leke ala ma kana minke ve la ubali. O adam balası. Elbette sen mağa dua kılıp, ümit kılıp tursan, elbette ümit kılsan, dua kılsan, men senin күнөөң кандай болушуна карабастан ага көңүл бурбастан
кылбастан, ага назар салбастан мен кечирем. Ал пенденин күнөөсү кандай даражада болбосун? Ал дайыма дуадабы? Ал дайыма үмүттөбү? Ал эч качан Аллах Тааладан үмүтүн үзбөйт, дайыма дуа кылат. Анын күнөөлөрү канчалык даражада болбосун, канчалык көп болбосун, ага карабай туруп мен анын күнөөлөрүн кечирем. Мына имам ан-Навави рахимахулла башында айтылган биринчи хадис ихлас хадиси менен, таухид хадиси менен түшкөн. Башталган. Иннамал амалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Албетте бардык иштер амалга жараша. Имам ан-Навави рахимахулла биринчи хадисти китебинде таухид менен баштаган. Китебинде таухид менен баштады. Ихлас бул ниет. Халыс Аллах үчүн, амалдар халыс Аллах үчүн болушу бул таухид. Китепти таухид менен баштады. Жана ошондой эле китебди мына таухид менен, ошондой эле ширктен эскертүү менен аяктады. Ширктен эскертүү менен. Ширктен эскертүү менен, таухидке чакыруу менен, ширктен эскертүү менен китебин бүтүрдү. Мындай хикмат баарын эле бериле бербейт. Ошондуктан мына имам ан-Навави рахимахуллахтын ихласына карасаңыз, китебини баштаганда таухид менен баштады. Китебини бүтүргөндө ширктен кайтарып баштады. Мына китеп жакшы ниет. Хадис менен баштады, таухид менен баштады. Ал эми жана китебини ширктен кайтаруу менен бүтүрүп жатат мына. Эми бул жерде яна адам деп, о адам баласы деп бүткүл адамдарга айтылып жатат. Мага дуа кыла берсең, менден үмүт кыла берсең, күнөөң кандай болбосун кечиремин деди Аллах. Ошондуктан пенде Аллахка болгон ою, Аллах тууралуу болгон ою өтө туура болуш керек. Жана ошондой эле өтө жакшы болуш керек. Аллах Таала эч качан бизди азаптагысы келбейт. Аллах Таала пендесини азаптатып рахаттанбайт. Пенделерни эч качан азапты каалабайт. Аллах Таала эч качан пенделерди тозокко түшүүсүн каалабайт. Ошондуктан пенде Аллахка болгон ою өтө туура болуш керек. Жана ошондой эле өтө жакшы болуш керек. Мына карап көрсөңүз, Аллах Тааланын бизге болгон ырайымы биздин ата-энебизден дагы мээримдүү ырайым экен. Мына Кур'ан-ы Каримде айтылган, алар ыймандуу болсо, ыйманга келсе, мен аларды азаптабаймын деген. Ошондуктан Аллах Таала бизге көптөгөн неиматтарды берди. Көздү берди, бизди жоктон бар кылды. Мына бизге өзүнүн туура жолун көрсөттү. Көптөгөн неиматтарды берди. Көптөгөн зыяндардан, көптөгөн балелерден сактап атат. Жана биздин күнөөлөрүбүз канчалык көп болуусуна карабастан, мына Аллах Таала биздин күнөөлөргө мына сабыр кылып жатат. Жана ошондой эле дайыма пенделерни толбага чакырып жатат. Жана ошондой эле пенделерге берилген неиматтар өтө бир чексиз. Кур'ан-ы Каримде айтылган: эгер Аллах Тааланын берген неиматтарын эсептесеңер, санасаңар акырына чыкпайсыңар. Мына көз неиматы, бут неиматы, кол неиматы. Эгер инсан баласын ошол организминдеги ошол мүчөлөрдүн бирөөсү иштебей кала турган болсо, инсан баласы ошол иш жүзүндөгү амалдарды толук жасай албай калат. Мисал үчүн, ооздогу мисал үчүн кээ бир клеткалар иштеп чыга турган болсо, бир сөз толук чыкпай калат. Мисал үчүн, көзү көрбөгөн адамга барып, бир нече жыл көзү көрүп, кийин андан кийин көрбөй калган адамга барып көздүн неиматы тууралуу сурасаңыз, аябай сонун айтып берет. Мисал үчүн, бир көп жылдар бою ден соолуктуу жашап, андан кийин төшөккө жатып калган инсанга барып, ден соолуктун неиматын сурап көрсөңүз, аябай жакшы айтып берет. Тиши ооруган адамга барып, тиштин бир неиматыны, тиштин бир Аллах Таала тарабынан берилген өтө бир улуу бир өтө бир чоң бир неимат экендигин сурасаңыз, тиши ооруганда, тишибиз ооруганда билебиз ошону. Ошондуктан Аллах Тааланын бизге берген неиматтары
өтө көп екен, өтө чексиз eкен. Мына канча деген адамдар бар. Мешіт болса болсын аттай албай отырады. Канча деген адамдар бар, имандан алыс, сүннеттен, Құран жана сүннеттен алыс. Мына Аллах Таала бизди каалап, Аллах Таала сизди каалап, мына ушул өзүнүн үйүнө алып кирип койду. Бул Аллахтын үйү, бул өтө бир чоң немат. Бул үйгө кирген инсандар иншаллах туура ибадат кылса, Аллахка ширк келтирбесе, түгөлүк дейиш менен сыйланат жана түгөлүк азаптан кутулат. Мына ошондуктан пенде дайым Аллахка дуа кылуу керек экен. Мына намаздан намазга чейин, жумадан жумага чейин, рамазандан рамазанга чейин пайгамбарыбыз күнөөлөр кечирилип турат. Мына ошондуктан пенде дайыма дуанын үстүндө болуш керек. Дуа бул ибадаттын баш мээси деген пайгамбар. Ад-дуа уал ибада. Дуа бул ибадат деген. Мына ошондуктан пенде Аллахка дуа кылганда чыныгы ишеним менен дуа кылуу керек. Мына Кур'ан-ы Керимде көптөгөн аяттарда да Аллах Таала дуага чакырган. Мына бир хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат дегенде Аллах Таалага чыныгы ишеним менен дуа кылуу керек дейт. Эгер анын жүрөгү бейкапар боло турган болсо, бейкапар жүрөктөгү дуаны эч качан Аллах Таала кабыл албайт дейт. Ошондуктан кээ бир инсандар дуа кылганда, мисалы үчүн бир ай дуа кылат, бир апта дуа кылат. Андан кийин дуасына жооп болбогондон кийин, андан кийин жооп болбодубу деп туруп, анан дуаны таштап жиберишет. Бул албетте шайтандан. Бул Аллах Таала кааласа дуаларды кабыл алат, кааласа кабыл албайт. Эгер пенде чыныгы ишеним менен дуа кылса, Аллах Таала эч качан кайтарбайт. Балким ошол пенденин дуасын акыретке калтыргандыр. Муну Аллах өзү билүүчү. Мына ошондуктан пенде эгерде дуаны үзбөсө, мен кечирем деп болот. Дуа бул ибадат. Мына Имам Ахмад рахимахуллах чыгарган хадисте айтылат, кайсы бир муумин Аллахка дуа кылса, ошол дуасында күнөө болбосо, туугандарынан мисалы үчүн арасын бөлбөсө, ошол туугандарынан алыстап кетүү болбосо, Аллах Таалага ошол дуасында дуа кылганда 3 нерсени бирөөсүн берет. Биринчиси, сураган нерсесин берип коюшу мүмкүн. Экинчиси, Аллах андан жаназыкты кетирет. Жана ошондой үчүнчүсү, ошол иштеген дуасы сээптүү сооп даярдап койгон Аллах. Но ошондуктан пенде эч качан Аллах Тааладан үмүтүн үзбөй дуа кылуу керек. Дуа кыла берүү керек. Ширк аралашпаган дуага, рия, ширк аралашпаган дуага Аллах Таала сөзсүз жооп берет. Мисалы үчүн, пенделерден бир нерсе сурасаңыз, алардын ачуусу келет. Пешенелери тырышат. Мындай айтканда, алар ачуусу келет. Эгер Аллах Тааладан бир нерсе сурабай койсо пендеси, Аллахтын ачуусу келет. Анткени Аллах Таалага жер менен асмандын мүлкү Аллахка таандык. Мына ошондуктан Аллах Таалага пендеси дуа кылбаса, Аллахтын ачуусу келет. Бир нерсе сурабаса, жалынбаса, Аллахтын ачуусу келет. Мына Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала ибадатта ушул дуа менен, ушул үмүт менен, сүйүү менен, коркуу менен ибадат кылган пенделерини мына мактаган. Улайкаллазина ядуна ябтагуна ила раббихимул васила айюхум акрабу ва яржуна рахмату ва яхафуна азаба. Алар Аллах Таалага жакын болуунун жолдорун издешет. Аллахка жакын болуу жолдоруну, Аллах разы боло турган, жакшы көрө турган иштерди издешет. Ошонун себептерин издешет. Аллах жакшы көрө турган иштерди, Аллах разы боло турган амалдарды издешет. Аллахка болгон жакшы көрүү бар. Ва яржуна рахмата, жана анын ырайымынан үмүт кылышат. Ва яхафуна азаба, жана азабынан коркушат. Мына коркуу үмүт сүйүү. Алхамдулиллахи раббил аламин. Мына сүйүү. Бардык мактоолор бир гана Аллахка гана таандык. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бул сүйүү, жакшы көрүү. Ар-Рахманур Рахим. Мына бул мээрим, райым, Аллахтын мээрим райымынан үмүт үзүү. Малики яумиддин. Мына кыямат күнү падышасынан коркуу. Мына ушул 3 нерсе бириkkенден кийин ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Ошондуктан пенде Аллах Тааладан дүйнө жана акырет жакшылыгын суроо керек.
Мына Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqnatu мин рахматиллах. Инналлаха яғфиру зунуба джамиа. Иннаху хуал ғафуру рахим." Айт, о Мухаммад. О өздеріне зұлым қылған, шектен ашып зұлым қылған пенделер. Ла тaqnatu мин рахматиллах. Аллах Тааланың мейірім райымынан үзбеңдер. Аллах Таала барлық күнәләрді кешіруші зат. Ал райымды кешіріп күнәләрді кешіруші зат. Егер bir сұрау болушы мүмкін, Аллах Таала енді ширк келтірген пендені кешіре ме? Мына башқа бір аятта: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таала ширкті кешіреді. Ширктен башқа күнәләрді қаласа кешіреді, қаламаса кешірмейді деді. Қандай енді түсінсек болады? Егер де қайсы бір пенде өлім келгенге шейін, жек күн батыштан шыққанға шейін ширкте өліп кете тұрған болса, анда жаңағы аят мен ширкті кешірмеймін деген аятқа таныды. Анда ал мушрик ойдан кетті. Егер өлім келгенге шейін анан түшініп, таухидты түшініп, Аллахқа ширк келтірмеген болса, ал мұрда ширк келтіріп кейін анан түшініп, ширкті таштап Аллахқа тауба қылған болса, анда Аллах Тааланың күнәсін кешіреді. Егер де ширкте өліп кете тұрған болса, анда құтылмай кешіреді. Егер де өлімі келгенге шейін білмей жатап жүрді, білмей қабырларды барып айланып жүрді, білмей барып таштарға тоғыларға сыйынып жүрді, кейін түшінді бұл нәрселер тура емес екендігіне, бұл нәрселер арам екендігіне, бұл нәрселер Аллахтың астында өте бір чоң күнә екендігіне, андай кейін тауба қылды, таухидке қайтты, бір ғана Аллахқа ғана сыйынды, мұндай пенден Аллах Таала дуасын қабыл қылды. Еми я ibn Adam, лау балағта зунубака анана ас-сама, сумма истағфартани, ғафарту лак. О адам боласың. Егер сенің күнәлерің бұлыттарға жетіп қалса, кейін менден кешірім сұрасаң мен кешіремін. Бұлыттар аямай биікте. Енді бұл жерде айта тұрған нәрсе, пенде күнәлерді тоқтық болса, күнәні жасау уланта берсе, әлбетте мына сол пенден өзінің шектен ашқан. Сондықтан пендені Аллах Таала бұл аяттардан не? Ошол истигфарға, ошол Аллахқа тауба кылууга, кеширим сурауга чакырды. Мына bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in алдына келип, "О Аллахтын елчisi, күнөө жасадым" дейт. Андан кийин намаз окушат. Жана намаз окулгандан кийин Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Жана киши кана" дейт. "Жана күнөө жасаган киши кайда" дейт. Ошондо "О Аллахтын елчisi, мен" дейт. "Сен намаз окудуңбу" дейт. "Ооба" десе, "Күнөө кечирим" дейт. Ошондуктан Аллах Таала пендесini кечирүүнү жакшы көрөт экен. Аллах Таала пендеси тооба кылса, ошол күнөөдөн кайтса, ал буйрган нерселерди аткарса, тыйган нерселерден тыйылса, Аллах Таала жакшы көрөт экен. Мына пайгамбарыбыз айткан: "Валлахи инни ла астагфируллаха ва атубу илейхи фил йавм акбара мин 70 маррatan." Аллахка ант болсун dedi пайгамбар. Мен bir күндө Аллах Таалага 70тен көбүрөөк жолу истигфар айтам, тооба кылам dedi. Мына "Валлазина иза фаалу фахишатан ав заламу анфусахум закаруллаха фастагфару лизунубихим ва ла яғфиру зунуба иллаллах." Алар bir бузуку bir ишти жасап койгондон кийин, же bir өздөрүнө bir зулум кылып койгондон кийин Аллах Тааланы эстеп, Аллах Таалага истигфар айтып, күнөөлөрүн кечирүүсүн сураган пенделердин күнөөсүн bir гана Аллах Таала кечирет. Баары бир инсан баласы күнөө жасайт. İnsan balası külөөдөн таза эмес. Кээ-бир инсандар менин күнөөм көп, мен ушунча күнөөлөрдү жасап жибердим. Мени Аллах кечирбесе керек. Бул иштерим Кудайга жакпайт эми. Мен эми бир шайтандын жолун ээрчиген адам болдум. Мен эч качан күнөөм көп эми, Аллах мени кечирбейт деп күнөөнү андан беттер улантат. Аллах кечирет. Тирүүнү жанын ушул секиртегине жетип, Ана гаргарап тартып алган жокпу? Күн батыштан чыга элекпи? Аллах Таала күнөөсүн кечирет. Ал кандай адам болду? Ал Пайыздын убагында коммунист болуп жүрдүбү? Атеист болуп жүрдүбү? Кийин албетте чындыкты түшүндү. Аллахтын шариятына кайтты, тооба кылды, Аллах Таала кечирет dedi. Эми биз ушундай тарбияланып калдык да, биз эми бүттен Кудайсыз болуп калдык эми. Кетебиз дейм ушуну абалда десе, бул албетте шайтандан алданган инсан. Өз нафсын ээрчиген инсан. Ал инсанга мүмкүнчүлүк бар. Bir ay жашайбы бул жашоодо.
Иракта жашайбы, эгер таухидти кабыл ала турган болсо, ал иншалла Аллахтын райымына кирет. Ошондуктан Аллах Таала бизге пенделерни ата-энебизден дагы райымдуураак экен. Мисалы үчүн, ата-эне эч качан баласына жамандык кылбайт. Эч бир ата-эне баласына жамандык кылбайт. Өтө бир оор абалга түшүп турса дагы балам дейт. Өтө бир кыйналып турса дагы ата-эне балам дейт. Аллах Таала дагы пендесini жакшы көрөт. Ошол ата-энеден дагы пендесине райымдуураак экен. Пендем деп турат экен. Мына يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابه مغفرة. О адам баласы, егер сен мага ошол жердин кабыгы толуп күнөөлөрү менен келсең, кийин мага ширк келтирбеген абалда жолуксаң, мен сага жердин кабыгы толуп кечирим менен келем дейт. Ошондуктан инсан баласы мына ширктин чоңунан дагы кичинесинен дагы сак болуш керек. Ким таухидти тастыктаса, Аллахтын таанып билсе, бейишке кирет. Алымдар айтат, таухидти тастыктагандар, ырастагандар эки түрдө болот. Булар мухтасиптер, экинчи, булар сабикун бил хайраттар. Таухидти чыныгы тастыктаган пенделер эки түрдө болот. Мухтасиптер кимдер дедик? Булар важиптерди аткарган жана арам нерселерден тыйылган. Аллах фарз кылган важип ибадаттарды аткарган, арам нерселерден тыйылган, бирок нафил мустахабтарды жасаган эмес. Ал эми сабикун бил хайраттар булар важиптерди да жасаган, арам нерселерден да тыйылган, жана ошондой эле нафил мустахабтарга чейин аткарган. Мына ушул таухидти тастыктаган, ырастаган пенделер ушул эки түрдө болот. Ал эми залимун линafsiктер бар, ахли таухид аларда. Булар важиптерди кээ таштаган, жана ошондой эле арам нерселердин кээ бирин жасап койгон. Булар бирок иманында ширк келтирген эмес. Иманында ширк аралашкан эмес. Ширкте өлгөн эмес булар. Иманында ширк жок. Буларды Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа азаптайт. Кааласа тозогуна киргизет, белгилүү бир мөөнөттөн кийин күнөөдөн тазаланат. Ошол иманында ширк аралашпагандык себеби Аллах Таала аларды мына чыгаргыла тозоктон дейт, андан кийин алар чыгып бейишке кирет. Ошондуктан ширктин чоңунан дагы, кичинесинен дагы өтө сак болуу керек. Мына ушул үчүнчүсү мына таухид күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот экен. Ким таухидти окуп үйрөнсө, таухид илим мажлистерине барса, окуп үйрөнсө, таухид илимине кайдыгер мамиле жасабаса, Аллах Таала тууралуу мына ушул таухид илимди жаттаса, окуп үйрөнсө, бул пенделин күнөөлөрү кечирилет. Эми жанагы залимун линafsi таухидти окуп үйрөнгөн, бирок чоң күнөөлөрдү жасап койгон. Бул күнөөлөрдөн тазаланып чыгат. Важиптерди таштап койгон, күнөөлөрдөн тазаланып чыгат. Алымдар айтат, күнөөкөр муахид, күнөөкөр Аллахтын өзүнө гана сыйынган бир муахид. Тозокко дейт, мушрик киргенде кирбейт дейт. Тозокко мушрик киргенде кирбейт. Мисалы үчүн капырлар киргенде кирбейт. Ар бир капыр мушрик, ар бир мушрик капыр. Ал жерде мушрик жолуккан нерсеге жолукпайт. Мушрик ал жерде түбөлүп калат, бул түбөлүп калбайт. Ушул жакшы билип алыңыздар. Мушриктер киргенде кирбейт. Жана мушриктер жолуккан азапка анчалык деле жолукпайт болот. Жана ошондой эле мушрикке окшоп ал жерде түбөлүп калбайт. Мушрик Аллахка ширк кошуп сыйынат. Бирок бул киши чоң күнөөлөрдү жасап койгон. Бирок азапталат ал жерде. Ошол чоң күнөөлөрдү жараша азапталат. Чоң күнөөлөрдү жасап койгон. Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мушрик тозоктун алдына мына жүзү менен басып келет. Жүзү менен. Азыр биз эки бутубуз менен басып жүрбөйбүзбү? Азыр адамдар эки буту менен басып жүрөт. Ал эми мушрик капыр тозоктун алдына башы менен басып келет дейт. Ошондо бир сахаба Аллахтын элчиси, кантип адам баласы жүзү менен басат дегенде, саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Дүйнөдө эки буту менен бастырган ошол кудуреттүү Аллах Таала жүзү менен бастырып кое албайбы дейт. Бизге бул таң калыштуу нерсе болгону менен Аллахка эгер Аллах Таала бир ишти кааласа, бол дейт, болуп калат. Бол десе курсагы менен да басып калат. Бол десе ал жүзү менен да басып калат.
Ал бол десе, көшөгө менен деле басып болот. Аллахка бул иштер жеңил. Ошондуктан мушрик кафырлар тозокко жүздөрү менен басып келет дагы дейт. Анан ошол жүздөрү менен ошол тозокко ыргытып жиберет дейт. Яума юсхабуна фин-нари ала вужухихим зуqu мassa сaqar. Мына Кур'ан-ы Керимде тозокту алар жүздөрү менен сүзүп жүрүшөт дейт. Анан азапты тартмай, ошо сакардагы азапты тартмай. Мушриктер азапталбайт. Мушриктин азабы катуу болот. Аллахка ширк келтирген инсандын азабы катуу болот. Ошондуктан бул күнөөкөр муахид, ошол Аллах харам кылган күнөөлөрдү жасап койгон. Баары бир тозокко кирсе, буга жеңилдик болуп атат. Бирок тозокто түгөлүп калбайт. Бирок баары бир тозок бул жаман жай. Тозоктон өзү сактасын Аллах Таала. Тозоктун азабына чыдап болбойт. Ахрижу минан-нари ман кана фи қалби мисқала зарратин мин иман. Мына Аллах Таала айтат экен, ошол өздөрүнө зулум кылып койгон ошол ахлул муахидке айтат. Ахлул муахидтерди мына ахрижу минан-нари тозоктон чыгарыңар дейт. Ошол жүрөгүндө бир кичине бир кыпынчалык ыйманы болгон болсо чыгарыңар дейт. Ошол кыпынчалык ыйман, кыпынчалык Аллахтын бирлигине болгон ыйман, ошол кыпынчалык таухид ошол пендени тозокто түгөлүп калып кетүүсүнөн сактап калып атат. Жанагы мисалы үчүн бир инсан намаз окуган, орозо туткан, ажыга барган, бирок кабырларга сыйынган. Аллахка ширк келтирген. Кабырларга сыйынган, тоолорго сыйынган. Бул мушрик, бул эч качан тозоктон чыкпайт. Биринчи ошондуктан инсан баласы ширкти таанылыш керек. Ширк эмне? Кейсе яттaqi ва ла ядри ма яттaqi. Ал кантип корксун ошол нерсени, корко турган нерсени билбесе дейт. Бул ширк, бул өтө бир жамандык. Өтө бир жаман нерсе. İnsan balası misal üçün 50 yıl, 60 yıl ibadat kıla turgan bolsa, bir gün bir şirk getire turgan bolsa, ошол ibadattар жок болуп кетет. Бул ширкти таанып билүү керек, буга үчүн илим керек, окуп үйрөнүү керек. Жамандыктын жамандыгын билүү керек. Мына Хузайфа ибн Яман радияллаху анху пайгамбардын сахабалары мына андан дайыма жакшылык тууралуу сураса, мен дайыма жамандык тууралуу сурайт элем. Эмне үчүн? Нахафатан ан юдрикани. Мага ошол мен ошол жамандыкка жетип мен мага ошол жамандык жетип калбасын. Ошол жамандыктын жамандык экендигин, арамдын арам экендигин окуп үйрөнмөсө, ал кайдан билет, ал кантип сактанат? Окуп үйрөнүш керек. Ширкти таанып билиш керек. Мисалы үчүн өзүңүздүн балаңызды кандай таанып билсеңиз, ширкти дал ошондой таанып билиңиз. Ширкти билбесе, ал кантип таштайт? Эл ширкти таанып билбесе, кантип таштайт? Экинчи, ширктен коркуу керек. Эң негизи корккон нерсе бул ширк. Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширку ал-асгар. Асуил анху факала рия. Пайгамбар коркуп атат. Мен силерден эң корккон нерсем кичине ширк. Ошондо сахабалар сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рия деп. Мисалы үчүн бир инсан намаз окуйт, орозо тутат, жасадага берет, Аллахтын ыраазылыгын каалабайт. Адамдар келип бир мактаса, ошол берген садаганы адамдар бир көрсө эле, мен мына ушундай рия, эл көрсүн, кожо көрсүн, бул ширк. Демек үчүнчүсү, дайыма аракет кылыш керек. Дайыма соңунан дагы кичинесинен дагы алыс болгонго аракет жасаш керек. Бул кичине ширк, жашыруу ширк ушунчалык жаман, пенде өзү сезбей